Good morning, everyone. So today we'll start with the second chapter of first unit, that is dynamic memory allocation. In the last class, I have given a brief introduction about this particular chapter, what we are going to study, right? So the name of the chapter is dynamic memory allocation. Before starting with the dynamic memory allocation, we'll have to have some background study. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ that we are going to study in detail, but how many types are there, then what actually is a memory allocation ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ. When you declare a variable, when a variable is declared, it may be a normal data variable, it may be a structure variable, it may be an array type of variable, or it may be a pointer variable. Whenever you declare a variable, depending upon its data type, memory will be allocated to that particular variable. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್, ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೆಮರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರ್, ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅರೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್, once you declare a variable, memory will be allocated to that particular variable. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಮೆಮರಿನ ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. One is during the compilation time, that is when the source code is converted into object code. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಮೆಮರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Right? We can allocate the memory to the variable during the compilation time. If we allocate memory to the variables during compilation time, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That is called as static memory allocation. If the memory is allocated to the variable during the compilation time, then such type of allocation is called as a static memory allocation. And if you are going for the static memory allocation, then the amount of memory, ಅದು 10 byte ಇರ್ಬೋದು, ಅದು 1 byte ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು 4-5 bytes ಇರ್ಬೋದು. Whatever memory is allocated, it is fixed. It cannot be changed. According to the requirement of the programmer or user, we cannot modify the allocated memory. Variables ಕಡಿಮೆ ಅದಾವು ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಡೇಟಾದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Once you allocate the memory during compilation time, or if you are opting for the static memory allocation, then the allocated memory cannot be modified. It cannot be shrinked or it cannot be enlarged. ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಡೇಟಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೇನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ, ಒಂದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ and another one is underflow. One is overflow and another one is underflow. These are the two main problems that you are going to face when you are going using the static memory allocation. ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಂಡರ್ಫ್ಲೋ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಇದ್ದಿದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೈತಿ ನಿಮಗ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮೆಮರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಮೆಮರಿ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದೈತಿ. ಅಂಡರ್ಫ್ಲೋ. ಈ ಎರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ದೊಳಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್. If the variables are being allocated with the memory during the execution time, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ dynamic memory allocation, or it is called as execution time memory allocation. And during this, depending upon ನೀ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನೀ 4 ಕೊಟ್ಟಿ,
I have declared an array int a of 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, and if I give 4 elements, then 4ಕ್ಕೆ memory allocate ಆಗ್ತೈತಿ. If I give 19, then 19 ಗೆ allocate ಆಗ್ತೈತಿ. If I give 10, then 10 elements store ಆಗುವಷ್ಟು memory ನ allocate ಮಾಡ್ತಾರೆ. Allocation of the memory will be done during the execution time, and during the execution time ನಮ್ಗೆ number of inputs ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೋದು, ಹೌದಾ? ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಮರಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇಸ್ಟು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫರ್ದರ್ ನಿಮಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಮರಿನ ಬೇಕಂದಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? What do you mean by static and what do you mean by dynamic memory allocation? Clear ಆಯ್ತಾ? Static ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ರಿ. Static ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. Okay. Static means fixed. Once you allocate, example, int a of 20. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. It is an array. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಂಟರ್ ದ ಅರೇ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅರೇ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. I'll give 5. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಪೂರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಏನಾರ ಎರರ್ಸ್ ಅದಾವೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ, ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ will be converted into machine level language. ಹೌದಾ? ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಹೌದಿಲ್ಲ? Yes or no? What is the work of compiler? Yes, madam. Yes, that is converting the high level program into machine level code. Right? ಆ ಟೈಮ್ ದಾಗ ನೀವೇನ್ n size 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು bytes of memory will be allocated because it is integer. Integer ಅಂದ್ರೆ 2 bytes. 4 elements ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗ 8 bytes of memory allocate ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Before you enter the input, before you enter 4 values, the memory will be allocated. ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಡರ್ ಏನದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಿಗೆನೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮೆಮರಿ ಕೂಡ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್, once 8 bytes of memory is allocated. Next statement ಏನದ, ಎಂಟರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆ ಎಂಟರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾ 4 ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಜಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಖಾಲಿ ಉಳಿತೈತಿ. ಆ ಜಾಗನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಮೀ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು ನನ್ಗ ಅಷ್ಟ್ ಜಾಗನ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಬ್ಯಾರೆದವ್ರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ನನಗ ಕಡಿಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಮೆಮರಿನ ನಾನು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನನಗ್ ಮೊದ್ಲಿಗೆ 4 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬಂತು, 5 ಬಂತು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ 4 ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ತಗೊಂಡ್ರು. 4 ಮಂದಿ ತಗೊಂಡಾರಂತ ನಾನು 4 ಮಂದಿ ಚೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ್ಸಿದೆ. ಓಕೆ, 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ, 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 4 ಮಂದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 4 ಚೇರ್ ತರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ 4 ಚೇರ್ಸ್, 4 ಮಂದಿ 4 ಚೇರ್ ಕೂಡುವಂತ ಜಾಗನ ನೋಡಿ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, 6 ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಮಗ್ ನೀವು ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ರಿ, ಇವತ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಇನ್ನಿಬ್ರು ಹುಡುಗರ್ನೆಲ್ಲ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ತಂದಿರೋದೇ 4 ಚೇರ್ಸ್.
ಕೆಳಗ್ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಮು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಚೇರ್ ಕೂಡುವಂತ ಜಾಗನ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದೋಸ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು 4 ಮಂದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ, ಬಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ 3 ಮಂದಿ ಬರ್ತಾರ, ಒಬ್ಬ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರ, ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗುದು ಬೇಡ ಬಿಡು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಒಂದ್ ಚೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯ್ತಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ದಟ್ ಚೇರ್, ಅವ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ ರೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಚೇರಿಂದ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಲಾಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, ma'am. ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ನಮಗ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಡೈನಾಮಿಕ್ ತಗೋತೇವೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು 3 ಅಂದ್ರೆ 3, ನೀವು 4 ಅಂದ್ರೆ 4, ನೀವು 2 ಅಂದ್ರೆ 2, ನೀವು 100 ಅಂತಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎರರ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಎರರ್ಸ್. ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾವ. ಅದೇ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ನೀವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬರ್ತಾವ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗೂ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಆದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. Now we'll see the difference between these two. Next ತನಕ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗದ differences, we'll have a look at that. ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? Ha, re, ma'am. Okay. So these are the differences between static memory allocation and dynamic memory allocation. One second. So the first difference is static memory allocation. Memory is allocated during compilation time. Memory ಯಾವಾಗ allocate ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೆ, that is during the compilation time. ಅದೇ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ದಾಗ ಮೆಮರಿ ಯಾವಾಗ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮರಿ ಇಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the size of the memory allocated is fixed and cannot be altered. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಬ್ರೇ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಹೇಗಿಂದ ನಾ ಒಂದು ಚೇರನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 6 ಮಂದಿ ಬಂದಾರ ಅಂತ 2 ಚೇರನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. You cannot shrink or you cannot enlarge the allocated memory. ಮೆಮರಿನ ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. It is of a fixed size. The size of the memory allocated is fixed and cannot be altered. You cannot make a modification to the allocated memory. Rigid irthaiti, fixed irthaiti. Idu dynamic. As and when memory is required, it can be allocated. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗೆ allocate ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, well in advance ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, if not required, it can be deallocated. The size can be altered. ನನಗ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಜು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್
used when the data size is fixed and known in advance. Static allocation ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಮಗ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ when the size is fixed and it is known in advance, ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ used for unpredictable memory requirements. ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಡು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ವೆದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೇಳಿಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಲು ಇರ್ತೈತಿ, ಗಾಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. And next, execution is faster, execution is slower. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆನೆ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋವರ್ ಇನ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್, ವೆರಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್. ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಿ, ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿತೈತು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾರ ಯಾರೋ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಒಳಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತೈತಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಅರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಅರೆ ಅಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಡೈನಮಿಕ್ ಅರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಟ್ರೀಸ್. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೀವ ಈ ಸರಿ ಕಲಿತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಡೈನಮಿಕ್ ಅರೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇವು ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇದು ಹೆಂಗ ಅರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್. Trees, non-primitive data type. So these are the examples of dynamic memory allocations. Either the example array, dynamic the example linked list to trees. Is it clear difference between static memory allocation and dynamic memory allocation? Yes, ma'am. Others, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Next you have is memory management techniques or dynamic memory allocation technique. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರ, it's almost 99% guarantee question. Either in the short note ಅರೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ 10 marks ನಾಗರೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ನ 5 marks ನಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರ. It is a 99 100% fixed question. Remember that. Okay, madam. And I hope you know the seriousness. ನಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರಿ. ಹಾ ರೀ. ಹಾ, ಮೇಡಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ರಿ ಕಾಣಿಸಲ್ತ್ರಿ? ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದ.
It's a heading. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ? Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. Memory management techniques or dynamic memory allocation methods. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Right? So what is memory management technique means? It is managing the memory. Managing the memory ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಅದ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಬೆಟರ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೆದರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ವೆದರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಥವಾ ನನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ಮೆಮರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗ್ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಡಿಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೆಮರಿನ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಿನಗೆ ಒಂದ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೆಮರಿ ಸೈಜ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀಯೋ, ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಮೆಮರಿನ ನನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ reallocate, ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀಯೋ. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಮರಿ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಮರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, multiple blocks, or you are going for the modification in the already allocated memory. ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ, ಅವೆಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್? malloc, Kellogg, realloc, free. So these are the four functions, four methods or four techniques which are used for managing the memory or dynamic memory allocation techniques ಅಂತನೂ ಕರಿಬಹುದು. Memory allocation method, contiguous memory allocation method, reallocation method and free. ಎಲ್ಲಾನು ಏನಿವು? These are all the functions. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Right? So what are those parameters that you are going to pass and what is the answer that you are going to get back? ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾವು, ಏನನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂತಾವು, ವಾಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, then how much memory they are going to allocate, in which format the memory is allocated. ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ವಾಪಸ್ ನಮಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಇದು ಮೆಮರಿನ ಡಿಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಡಿಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಮೆಮರಿನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್? Kellogg, CALLOC. And the third one is realloc, REALLOC. And remember, M, C, R, F, first letter ಅಂತ ಹೇಳಿ capital ಬರಿಬಾಡ್ರಿ. It is the name of the function and you have to write in this way only. These are built-in memory allocation techniques. So you are going to write in this way only. M capital ಬರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ C, R ನ capital ಬರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ. Kellogg full from ಏನಂದ್ರಿ ಮೇಡಮ್? Contiguous allocation, continuous, contiguous ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರ ಅದನ್ನ. Is it clear?
Yes, ma'am. Okay, Yes, we'll ma'am. start with the malloc function. So the first memory allocation method or dynamic memory allocation method function technique ಯಾವುದು? malloc. Memory allocation. malloc stands for memory allocation. It is going to allocate one block of memory. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ allocate ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಬೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾನವ ತನಗ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇಂದ ಮೆಮರಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದು? ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಬೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 10 ಬೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಫ್ 100 ಬೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸರೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನ? ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು. ಎರಡನೇದು, ಇವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾರಿಗಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಐಲ್ಸೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು 20 ಕೇಳ್ತಾರ, ಕೆಲವೊಬ್ರು 18 ಕೇಳ್ತಾರ, ಕೆಲವೊಬ್ರು 15 ಕೇಳ್ತಾರ. ತಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ರೈಟ್? ಸೊ 20 ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ನಾಗ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ನೀವ್ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೇನ? ನೋ. ನಾನೇನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಕಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಹಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀನ್ ಬರೀಲಾರ್ದೇನೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹಂಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ 20 ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬರೆಯೋದನೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ದಾನೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಹೌದಾ? So whenever you ask for the memory size ಅನ್ನ ನೀವು as a parameter ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that says no, there is no sufficient memory. You are going to get back to return type ಅದ ನೋಡ್ರಿ. 2 ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ನಿಮಗ್. ಒಂದು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ನಾನು 10 ಬೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳೀನಿ, ನನಗ್ 10 ಬೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೆಮರಿ ಒಳಗ 10 ಬೈಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ? ಅದರದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಾ 10 ಬೈಟ್ಸ್ ಕೇಳೀನಿ, ಆದ್ರ 10 ಬೈಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. 8 ಐತಿ, 6 ಐತಿ, 4 ಐತಿ. ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. Either this particular function is going to return the starting address of the allocated block. One block of memory allocate ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ದ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೆಮರಿ ಇದೊಳಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಐತಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮಗ ಎಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್, ಓಕೆ ನಾನು 10 ಬೈಟ್ಸ್ ಕೇಳಿನಿ, ಆದ್ರ ಆ 10 ಬೈಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ 5 ಬೈಟ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ 5 ಬೈಟ್ ಐತಿ. ಒಂದೇ ಕಡೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 10 ಬೈಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. 2 ಕಡೆ ಅದಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ 2 ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ನನಗ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇವನ್ the required amount of space is not available continuously.
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. This is what the memory allocation technique is going to do. And then we'll see what are the syntax of malloc. Malloc the syntax ಏನು, ನಾವೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಏನ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 minutes ಆದ್ರೂ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಇದಿಷ್ಟರೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? malloc ಗೆ ನಾವೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ ಏನೇನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Yes, madam. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Yes, ma'am. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಉಳ್ದೋರು ಅದಿರಲ್ಲ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರೋ? Yes, ma'am. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? Yes. ಓಕೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಮನ್ಕಣಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಯಾನೇನ? ನೀವು ಏನು ನೋಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ? You are going to pass the parameter. That parameter is nothing but the size of the memory that the user requires. User ಗೆ ಮೆಮರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇಂದ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ, ನನಗೆ 10 bytes ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನಿ. ಸೊ ಮೆಮರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್, ಮೆಮರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಕಂಪೈಲರ್. 10 bytes ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ 10 bytes ಖಾಲಿ ಅದ, ಅವಾಗ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತೈತಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, 2000 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2009 ತನಕ ಮೆಮರಿ ಖಾಲಿ ಅದ. 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 bytes ಆಯ್ತು. ಸೊ 10 bytes ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಅದ, ಇದನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದ್ರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, 2000 will be returned back. This 2000 is nothing but the starting address of the allocated memory. ಒಂದು ಕೇಸು. ಇನ್ನೊಂದು, ಪೂರ್ತಿ ಮೆಮರಿನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, 10 bytes ಅಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಖಾಲಿನೇ ಇಲ್ಲ. 2 byte ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದ, 1 byte ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದ, 1 byte ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದ, ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 4 bytes. ನನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಷ್ಟದ, 10 bytes ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ನೌ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್. ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಲ್. ನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ಮೆಮರಿ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಗೆ ನಾವೇನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅಡ್ರೆಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಮರಿ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಥರ್ಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ there is the memory available. 10 bytes ಅದ, ಬಟ್ ಆ 10 bytes ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 200 ಇಂದ 204 ತನಕ ಐತಿ 5 byte. ಆಮೇಲೆ 804 ಇಂದ 809 ತನಕ ಫ್ರೀ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ 5 bytes ಖಾಲಿ ಅದ, ಮುಂದೆ ಕೆಳಗ್ ಬಂದಾಗ 5 byte ಖಾಲಿ ಅದ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 10 bytes ಆಗ್ತೈತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ 10 bytes ಅನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ಮೆಮರಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ, ದೀಪಾ? Yes, ma'am. Okay.